Now we are going to start with course 2, contract 2 of special contract of second semester KSLU 3 program. Now we are going to tell you the 95%, 90% important questions. You should be able to write 4 to 5 pages for these questions, study in depth. Those questions which I'm going to tell you the 50% important question. For them you can just study for 1 or 2 pages. With less important these questions, you should put full effort to study and write at least 4 to 5 pages in the exam with the section, case laws, articles and headlines, whatever it is. So I'm going to start with KSLU's course 2 or contract 2 special contract second semester of KSLU 3 program. Let us start with the questions. See, in the first unit, rights and duties of indemnity holder. This question is important. I am rating it as 90%. And this question also 90%. ನಿರಂತರ ಜಾಮೀನು ಎಂದರೇನು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು, what is meant by continuing guarantee, and this one is explain the rights and duties of indemnity holder. Explain the rights of indemnity holder. These two questions 90% important, and distinguish between indemnity and guarantee. These two they will ask. Define the contract of guarantee. State the distinction between contract of indemnity and contract of guarantee. This question is 95% important. They are repeatedly asking this question. This one is also 90%. All 4 questions are important. I have covered in the study materials. They are asking this question also. If they want to twist a question, that time only they are asking. Otherwise they are not asking. This is 50%. But if question setter may ask this question also, what are rights of the safety against the principal debtor and co-surety? If you don't have study, you just study 1 page. Otherwise you will have to study this question also if you want to score higher marks. First 3 questions are important. I already covered it in the study materials. This one is differences. I already explained. Define the contract of indemnity and guarantee. Explain the contract of indemnity guarantee. Discuss their difference. State the distinction between contract of indemnity and contract of guarantee. State the essentials of both. This question also important. I already explained in the study material. And define the contract of guarantee. Explain its essentials. Do you agree that contract of guarantee is a triparty contract? Like this also they will ask. So that also we have explained in the study material. All the answers are available in the study materials. Nirantara Jamin, what is meant by continuing guarantee? How it can be terminated? So in the Kannada medium also we have explained. Continuing guarantee is important. ಸಾಲ ಜಾಮೀನುದಾರ ಈಗ ಇವನ್ಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಇದೇನಂತರ ಸಹ ಜಾಮೀನ್ದಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೋ-ಸ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸಿಗೆ so whatever the money you give for up to 5k or for 1 year, I will be responsible. Like that A will promise to the B. He says surety. ಇವರು B ಸಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದು 50% ಇದೇನು ಬರಲ್ಲ ತರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 90% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲರ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಬರೆದಿರಿ. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. So you have to write the range of sections. Otherwise just write specifically two sections and write the point. There are several points where easy points are there. Just write those points. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗಿರವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಡ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ ದ ಪ್ಲೇಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 95% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 questions I have told you, this one and this one. And also they will ask different way. Define pledge. State the circumstances in which a non-owner can make a valid pledge. ಗಿರಿವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಮಾಲೀಕನಲ್ಲದವನು ಗಿರಿವಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 95% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು one of these 2 questions. They will ask this one and also this one. They will just for twisting the question they will ask this also. So all this question I already explained in the study materials. If you go to second unit, ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ದೇನಿರೋನು ಇದು ಗಿರ್ವಿ ಇಡ್ಬೋದಾ, ಅವನದಲ್ಲ ಅದು ಐಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಗಿರ್ವಿ ಇಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಿಕ್ಷೇಪಣೆ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಲರ್, ಬೇಲ್. And this one is pledge. Okay, this one I already explained. This is the one. ಮಾಲೀಕನಲ್ಲದವನು ಊರ್ಜಿತ ಗಿರ್ವಿ ಇಡ್ಬೋದಾ. This is they will ask in a different way, just for twisting. Define pledge. State the circumstances in which non-owner can make a valid pledge. It says no one can give what he doesn't have. Only a true owner can pledge whatever the material. But still
It is valid. Exceptions are there. That is the agent under the contract, unlimited instate and seller in position after the sale buyer. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಇನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇದೆ. ಧಾರಣಾಧಿಕಾರನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is the third. Next we will go to the third unit. This agent, you will get two questions. You will get two questions in agency. This is very very important. Explain the different modes of termination of the agency. ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 95% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಬರೀರಿ, ರೇಂಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೇಂಜ್ ಬರೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದರ ರೇಂಜ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೊಂದು ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನ 182 ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Then you start explaining the points. Don't takes too much time to just for studying the sections. Mode of creation. These are very important. Mode of creation of the agency. Kinds, different kinds. All these things are, they will be very very important. What is agent? Discuss the feature of contract of agency and duties of an agent. This question ಕೇಳ್ತಾರೆ. So important. Agency variety. This is very very important. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. If you want to ask it in different way, like if they want to twist the question, they will ask this question. 100% they will ask this question. Very very important question. I'm repeating again. This is very very important question. Agency by ratification. This one very very important. This one. Define agency by ratification. Explain its essential elements. Very very important question. Very very important. There are two questions are there. Then one is year. I have explained. This is the way they explained in the exam. 2026 it came. 2022 also it came. In 2020, 2019 also it came. All these questions are explained separately in the study materials. See, ಕಾರ್ಯಭಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಓನರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಏಜೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಹಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ಕೆಲಸ, ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಹಿಸಬಹುದಾ? ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೀಡಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು third unit. This is third unit. See, this is very very important. What is the agency by ratification? Define the agency by ratification. Explain its essential elements. ಅದು ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೆಂಗ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ದೃಢೀಕರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅನುಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಭಾರ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಯಜಮಾನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಜಮಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಈ ಒನ್ ಪೇಜ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಆರ್ 2 ಪೇಜ್, ರೈಟ್? 2 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ದು ಒಂದು 3 ಪೇಜ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪೇಜ್, 1 or 2 ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ whatever you want related to that information. Don't worry about content. Put all this. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ಏನೋ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓನರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಓನರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬರ್ದ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ, ಎ ಬಿಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರ್ದು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು 3 ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿ ನಿಜವಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ಲಾ, ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ಲಾ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಲಾ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೇಸ್ಲಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಸ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸ್ಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ಲಾನೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡರ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕೇಸ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ಲಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕೇಸ್ಲಾ ನೇಮೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ವರ್ಸಸ್
ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಕೇಸ್ ಲಾ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಕೇಸ್ ಲಾ ಮಚ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಪರ್ ದ ಕೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ತರದ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಕೇಸ್ ಲಾನ. ಸೊ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಯೂನಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಅಂತೂ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಲಾ ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಎ ಬಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬಿ ಕಟ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Next, we will go to fourth unit, partnership. Partnership very, very important. You know, sometimes they will ask two questions also. This one, if they want to ask in a twisted way, then only they will ask. But now they started asking in this question also. Very, very important. This is, I would say, 80%. But you should study this one. You know, yes, and I know it's very difficult. I will rate it as 80%. But you have to study this question. They will ask this question. This is easiest to, you know, it is very easy. And ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 90%, this also 90%. There are 3 questions are there. They will ask you different way inside. See, what is meant by dissolution of a firm? What are the different modes of dissolution? ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೇರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2005, 2025, 2022 ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಐಟಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೀವೇನು ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. If you study this, you can score above 80 also. That is the beauty of Akiko study materials. That is the beauty of Akiko study material. Let us start with unit number 4 of question number 1. Define partnership. Point out the various essentials of partnership under the Partnership Act. See, this question 4 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 2 or more ಪೀಪಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆಲ್ಲ. ಆತರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ನು ಇದ್ರ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಿಡೋ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಇವರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ 5% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಂಡರ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಏಜೆಂಟ್, ವಿಡೋ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರು ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 90% ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 4th one. ಇದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಓನ್ಲಿ 50% or 30%. They can take it as for 30%. In study material I have given you, this one they will not ask. So 5th unit, if you go to 5th unit, syllabus coverage. This one is a different act. This that is not a contract. This is Sale of Goods Act. This is a Sale of Goods Act. Idu movable items. These are all movable. About related to movable items we discuss in the 5th unit. Contract of sale and agreement to the sale, condition, warranty, passing of property, transfer of title, performance of contract, rights of the unpaid seller. All this I already explained in the detailed video. Now I am going to just highlight which are the important questions. 90% probable questions. This is 96% important questions. Tumba sala keltidare. I can take 98%. This is a guarantee question. Guarantee question. This is also 98% guarantee question. You can't skip any of this question.
ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಅಂಡ್ ಕೇವಿಯಟ್ ಎಂಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 99% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 99% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ 3 questions are important. In this also they will ask you differently. This question also they will ask. ಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಎಚ್ಚರ, ಸಿದ್ಧಾಂತ. This also very very important. They will ask this question. This doctrine also they will ask. Very very important. I already explained. See, 15 minutes I already explained each and everything, and the video class also I explained. ಸಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ, ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ. ಮಾರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಮಾರಾಟ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಈಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ಅರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ and you have to study the sections. I already given you the blocks for remembering the sections. All the points we have covered in the simplest manner. We have explained each and everything we have covered. See, this question is important. No one can transfer this question is really really important. Yeah, no one can transfer a better title than he himself has. Explain this statement. ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕೇಮ್ 6 times. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. No one can transfer a better title than he himself has explained this statement. ತಾನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಯಾರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ನೋಡಿ, 2024 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2021 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2025 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2026 ಜುಲೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೈಯರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 50% ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು 30% ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 29 pages. ಓನ್ಲಿ 29 pages. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 25 pages ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 29 pages ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಅನ್ಸಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ 3 lines ಬರೀತೀರಾ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1 page ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೆಯೋದು 3 page ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್